सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबर चो मुद्दा बने दी खास पेशकश लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाज़र हाँ। तो इस खास पेशकश दे विच असीं रोजाना के आधार पर नज़र पाउंदे हाँ उन्हां खबरां ते जिहड़ियां खास तौर पर दर्शकों का ध्यान मंगदियां ने। सो शुरू करते हैं साडा अज दा ये सफ़र। गल करते हैं गवांढी सूबे हरियाणा की, जिथे जींद च एक स्कूली विद्यार्थन नूं दिन दिहाड़े अगवा करने की कोशिश की गई। विद्यार्थन ने रौला पाया तो मुलजमां की यह कोशिश नाकाम हो गई। पूरी रिपोर्ट देखो। सवालों च महिलावां की सुरक्षा, दिन दिहाड़े विद्यार्थन नूं अगवा करने की कोशिश, सीसीटीवी विच कैद हुई पूरी वारदात। तस्वीरां हरियाणा के जींदियां ने, जिथे उस समय सनसनी फैल गई जदों 3 बदमाशां ने 15 साल की विद्यार्थन नूं अगवा करने की कोशिश की, पर लड़की दे रौला पाउण तो बाद बदमाश उस नूं छड्ड के फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी दे विच कैद हो गई, जिस विच साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक बदमाश सड़क ते खड़ा है। जिवें विद्यार्थन स्कूल जाने के लिए उत्थों लंघदी है तो बदमाश उसनूं साइकिल के समेत जमीन ते सुੱਟ दिंदा है। जबरदस्ती उसनूं मोटरसाइकिल ते बिठा के अगवा करने की कोशिश की जाती है, पर विद्यार्थन दे वल्लों रौला पाउण ते बदमाश मौके तो फरार हो जाते हैं। इस घटना के बाद पुलिस हरकत दे विच आउंदी है। 2 मुलजमां नूं गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीजा हाले तक फरार है। एक ये केस रजिस्टर किया था हमने पोक्सो एक्ट के तहत कि लड़की स्कूल जा रही थी। उस टाइम उस लड़कों ने उसको उठाने की कोशिश की थी, जिसमें हमने मामला दर्ज कर लिया था। मामला दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब 2 लड़कों को अरेस्ट किया है। एक लड़का भी फरार है, अभी उसकी तलाश जारी है। तो लड़की नाबालिग थी? अभी लड़की अभी नाबालिग है। और इसके जो लड़की स्कूल में आती थी, आते जाते ही उसको पहले भी उसने अभी उसको इन्वेस्टिगेट किया लड़के ने, अभी आते जाते उसको वहीं पे जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे, उसकी फुटेज भी ली है। फुटेज के आधार पर 2 लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने भावें 2 मुलजमां नूं काबू कर लिया, पर इस घटना ने सूबे दे विच महिलावां दी सुरक्षा नूं लैके सवाल खड़े कर दिते ने। जींद तो विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18। खबर गुरदासपुर तो है, जिथे एक बार फिर नापाक गुआंढ का पर्दाफाश होया। नशा तस्करां नूं मूँह तोड़ जवाब दिता गया, जिथे BSF ते पुलिस ने एक साझा ऑपरेशन चलाया तो इस दौरान करीब 8 किलो हैरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत करोड़ां च दसी जा रही है। सरहदी इलाके दे विच नशा तस्करां दे हौसले बुलंद नजर आ रहे ने, जो लगातार नापाक देश का सहारा लैके सरहद के जरिए नशे की खेप लैके आउंदे ने। पर अजिहियां हरकतां दा मूँह तोड़ जवाब देने के लिए BSF ते पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। सरहदी इलाके गुरदासपुर च पुलिस ने अजिही साजिश का पर्दाफाश किया। गुरदासपुर की रोसा BOP पोस्ट ते BSF ते पुलिस ने साझा ऑपरेशन चलाया, इस दौरान वड्डी कामयाबी हासिल हुई है। मौके ते पाकिस्तान दे वल्लों भेजी गई 8 पैकेट हैरोइन बरामद की गई है। अज एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सी कलानौर पुलिस को, जो DSP कलानौर ते SHO कलानौर ने अलॉन्ग विद BSF ऑफिशियल्स सर्च की IB दे अलॉन्ग ते BOP रोसा तो ये रिकवर हुई है 8 पैकेट्स हैरोइन, जिसका टोटल वेट 8.5 किलो बनता है अलॉन्ग विद द पैकेट्स। सो ये रिकवरी करके FIR दर्ज कर ली गई है अंडर सैक्शन 21C/85। तो ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो असी बंदा कोशिश कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने की कि इंटेंडेड टारगेट कौन सीगा, किहड़ा बंदा सी जिन्हें इन्हूं लैके जाना सी ते अगे कित्थे पहुंचनी सी। SSP डॉक्टर नानक सिंह ने जानकारी दिंदे होए दस्सिया कि कलानौर के DSP नूं किसी मुखबर तो इतलाह मिली सी कि BOP पोस्ट के नेड़े हैरोइन की वड्डी खेप लुका के रखी गई है, जिसके बाद BSF ते पुलिस की टीम हरकत दे विच आई ते पाकिस्तानी मार्का बोरी ते डायपर के पैकेट दे विच लुका के रखी गई 8 किलो 580 ग्राम हैरोइन की खेप बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार के विच कीमत
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੈਕੇਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਪੈਕੇਟ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਡ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਿਨ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਈਬੀ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ BSF ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 89 ਬਟਾਲੀਅਨ BSF ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਲਾਨੌਰ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲਾਨੌਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ BSF ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ KTF ਦੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠਾ ਪਟਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ KTF ਦੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਤੇ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਆਰੋਪੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ 3 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਤੌਲ, 6 ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਇੰਪੋਰਟਡ ਵੈਪਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੱਸੂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਫੰਡ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਬਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਿਆ 11:30 ਵਜੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ। 9 ਦੀ ਬਜਾਏ 11:30 ਵਜੇ ਖੁੱਲਿਆ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ 9 ਦੀ ਬਜਾਏ 11:30 ਵਜੇ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ,
ਔਰ ਬਸ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੁੱਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 349 ਨੰਬਰ ਰੂਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 24 ਪਟਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ 6 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ 23-24 ਪਟਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ 6 ਹਲਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦ 6 ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖਬਰ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਲ ਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ BBMB ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਦੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਦੀ ਸਲੈਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ ਆ ਸਾਰੀ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਨਾਬ ਅੱਧੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੈਬ ਹੈ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਪਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਓਵਰਲੋਡਡ ਹੋ ਕੇ ਟੱਪ ਰਹੇ ਆ ਦੜੋਲੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੁਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਿੱਪਰ ਰੋਕੇ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਿੱਪਰ ਟੱਪਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੁਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਪੁਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਆਣ ਜਾਣ ਨੂੰ। MP ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੜੋਲੀ ਤੱਕ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਦਾ ਹੀ ਪੁਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟੱਪ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਪਰ ਹੈ ਵਾਹਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਜਨ ਲੈ ਕੇ ਟੱਪਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ BBMB ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਹੱਦ 15 ਟਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ 50 ਟਨ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। जहाँ तक इन स्ट्रक्चर्स की है, हम समय समय पर इनका इंस्पेक्शन करते रहते हैं। पीछे हमने इसकी इंटरनल ऑडिट किया था, अपना टेक्निकल ऑडिट जिसे कहते हैं, उसके हिसाब से ठीक था। पर इन व्हीकल्स जो अपने स्ट्रक्चर्स हैं 67 साल पुराने स्ट्रक्चर हो चुके हैं, इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 15 टन के आसपास है। जो हमने इस पर साइन बोर्ड भी लगाए हुए हैं और चेतावनियाँ भी दी हुई है, पर बार बार भी मना करने के बावजूद भी यहाँ पर जो हैवी ट्रैफिक जो आते हैं उसकी वजह से इसका जो है स्लैब का जो ये बीम है वो पियर में धस गई है। और इसकी आज मैंने इसका जायजा ले लिया है और इसका जो जितनी जल्दी हो सकेगा इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। ਇਹ ਪੁਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ BBMB ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਲਾ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੜਕ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਬੇ ਦੀ ਆਖਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਮਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਮਰੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਬੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਤੋ ਮਾਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਤੋ ਮਾਈ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀਤੋ ਦਾ ਪਤੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਬਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇਣਗੇ? ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਝੱਟ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ? ਇਹ 2 ਗੁੱਡੀਆਂ 4 ਬੱਚੇ ਆ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ? ਲੱਗ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਨੇ ਕਮਰੇ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਨੇ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗੋਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਣੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਾ, ਵਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਜੀਤੋ ਮਾਈ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲਏ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਬੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਦੇ ਸਾਡੇ 8-9 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ 10 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਜਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਮਰ 'ਚ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ? ਜੇ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।